खुशहाल समाज की सिरजना के लिए स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों आरंभ किए गए स्वागत जिंदगी के नवेकले विषय का असी भरपूर स्वागत करते हैं। इस जिंदगी दे विच अनेकां समस्यावां हैं और इस जिंदगी दे विच एक खुशहाल समाज के लिए, खुशहाल जीवन जाच के लिए नैतिक कदरां कीमतां का बहुत महत्व है। ये विषा स्वागत जिंदगी भी इन्हां नैतिक कदरां कीमतां नाल संबंधित है। इस विषय की एक खासियत है कि इस विषय को निरोल, क्रिया केंद्रित, प्रयोगिक अते विहारक बनाया गया। विद्यार्थी इस विषय नाल संबंधित जो पाठ हैं, जो साडे चैप्टर हैं, उन्हां कदरां कीमतां नूं अपनी विहारक जीवन जाच विच आप सिखेगा। जिहड़े विषा माहर इस विषय दे विच शामिल किए गए ने, उन्होंने बहुत ही सिरजनात्मक, बड़े खोज भरपूर अते बड़े तार्किक ढंग दे नाल इस विषय नूं प्रयोगिक बनाया है। सो इस विषा विशेष दे विच सब तो पहला सानू समझना पएगा कि ये विषा स्वागत जिंदगी सीधे तौर पर नैतिक कदरां कीमतां नाल संबंधित है। पंजाब भारत दा वो पहला सूबा है जिस दे विच लाजमी तौर पर प्री प्राइमरी तो लैके 12वीं जमात तक नैतिक कदरां कीमतां दा विषा लाया गया। क्यों लोड़ महसूस हुई इस विषय की? अज असी देखते हैं कि साडे समाज दे विच बहुत कुछ अजिहा हो रहा है जिस नूं सुधारन दी लोड़ है। बहुत सारी पढ़ाई हो गई, विद्यार्थी साडा मुकाबले की दौड़ च किते भी पिछे नहीं हैगा, पर इस पढ़ाई दे विच, इस मशीनी युग दे विच, इस पदार्थक दौड़ भज दे युग दे विच साडीआं नैतिक कदरां कीमतां किते ना किते पिछे रह रहीआं। रोल विहारक है, व्यक्ति दे विहार नाल संबंधित है, विहारक जीवन जाच नाल संबंधित है, सीधे तौर पर जुड़िया होया है। इस दे विच कोई इस तरह नहीं है कि अध्यापक ने जमात च इस नूं आम पाठ वांग पढ़ाउणा, विद्यार्थी ने पढ़ना ते प्रश्नां दे जवाब दे देने, इदां नहीं है। इस विषय नूं विद्यार्थी दे अंदरों जगाउणा है। ये विषा अजिहा विषा है जिहड़ा व्यक्ति दे ते विद्यार्थी दे विहार दे विचों पैदा होवेगा। इस विच विद्यार्थी दी शमूलीयत दे नाल सारा कुछ सिरे चढ़ना है। इस नूं पढ़ना नहीं है, विहार दे विच उसने गुड़ना है। इस विषय दे नाल एकमिक होना है, इस दीयां क्रियावां दे नाल एकमिक होना है। अध्यापक ने भी होना है, विद्यार्थी ने भी होना है, समाज ने भी होना है। उस चों सीखनी है ये जीवन जाच। ये विषय प्रयोगिक है। इस विषय दे विच प्रैक्टिकल्स हैं, प्रयोग हैं और ये प्रयोग नैतिकता नाल संबंधित हैं। ये प्रयोग हैं जिहड़े समाज दे विच एक खुशहाल जीवन जाच नूं जन्म दिंदे हैं। ये सिद्धांतक नहीं है कि सिर्फ कोई सिद्धांत समझाया कि नैतिक कदरां कीमतां की हुंदियां हन, उस नूं पढ़िया ते आपां प्रश्नां दे जवाब देते, इदां नहीं है। सारा ही प्रयोगिक है, क्रिया केंद्रित है, क्रियावां हैं। हर पाठ दे विच एक तो वधेरे क्रियावां एक्टिविटीज़ नूं शामिल किया गया। वो सारियां एक्टिविटीज़ अजिहियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ व्यक्ति दे विहार नाल संबंधित हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ मनुख नूं सेध दिंदियां, जिन्हां नूं करन दे नाल उस जीवन जाच दे विचों असीं बहुत कुछ सीखना है और उस नूं सीख के अपने विहार दे विच अपनाउणा है। जिंदगी नूं जीउण दा तरीका सीखना है, खुशहाली दे राह ते तुरन दी जाच सीखनी है, नेकी दे राह ते चलण दा प्रण करना है और नेकी नूं अपने विहार विचों जगाउणा है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव, खोज भरपूर और नवा विषय है, नवीआं क्रियावां वाला, जिस विच स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब दे बहुत ही माहर विषा माहरां नूं लिया गया है। मनोविग्यानक सूझ रखण वाले माहरां नूं शामिल किया गया है। सो इस करके इस नूं समझण दी लोड़ है, इस नूं विहार विचों जगाउण दी लोड़ महसूस करते हाँ।
ਅਗਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਡ, ਅਨਏਡਡ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 2020-21 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 9 ਪਾਠ ਹਨ। 9 ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਲਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਲਈ 36 ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ 4 ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਸਕੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 2 ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਹਾਰਕ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਹ ਹੈ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਆਹ ਹੈ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਆਹ ਹੈ, ਚੌਥੀ 'ਚ ਆਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੋਵਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜੋ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 100 ਹਨ, 50 ਲਿਖਤੀ ਹਨ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। 50 ਅੰਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਅੰਕ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟਫ ਜਾਂ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੋਝ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 100 ਅੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, DMC ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 8ਵੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰੇਕ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੈ। ਸੋ 9 ਹੀ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਨਿੱਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਅੱਗੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ: ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਾਠ ਹੈ ਸਹਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਸਹਿ ਸਮੂਹ ਅਸੀਂ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਵੈ-ਮਾਣ। ਇਹ ਦੋ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਉਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹੀ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੁਰਾਈ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਛੇਵਾਂ ਪਾਠ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੈਲਦੀ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੋਨਾਂ ਉਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਲਿੰਗਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਲਿੰਗਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਜੋ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇ। ਦੋ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲਿੰਗਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ। ਇਹ ਦੋ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਅੱਠਵਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਹਾਰ, ਲੌਜੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਨੌਵਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਵਰਤੋਂ। ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਟੀਵੀ, ਗੀਤਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਵੈ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਹਨ, ਗੀਤ ਹਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਵੈ ਚੇਤਨਾ ਆਪ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
तो उसनूं ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 12ਵੀਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 9 ਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 9 ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ। ਇਹ 2 ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਉਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਚਾਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹੈਲਦੀ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖਾਰ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਇਹ 2 ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਾਠ ਹੈ ਸਹਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਮਾਤ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਰੌਚਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਭ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। 6ਵਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਰਧਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਹੈਲਦੀ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ
ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਉਪਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ। 7ਵਾਂ ਪਾਠ ਹੈ ਲਿੰਗਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਰਦ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ, ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਭਰਿਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਸ ਉਪਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ। 8ਵਾਂ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਉਪਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੱਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਰਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹਨ। ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਮੁੱਖ ਉਪਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਚੋਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸੇ ਹੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ 9 ਦੇ 9 ਪਾਠ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਅੱਠਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਠ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।